नमस्कार मु सुप्रिया। अमेरिका एवं भारत भितर ट्रेड डील होईछि एकथा अमेरिका पक्षरु जेतेबेले कुहागला एवं ताकू जेतेबेले धन्यवाद अर्पण कले देशर प्रधानमंत्री मोदी से समय चर्चा आरंभ होगला देश में जे से माने टैरिफ ह्रास करिसेंती एवं आगामी समय की प्रकार बिजनेस हब की प्रकार ट्रेड हब ताकू नहीं किछि संकेत दिया जाइछि किछि संकेत मिली नाही तमाम प्रसंग को नहीं लगातार भाव में चर्चा चली आमे मध्य चर्चा करिछु ए संपर्क में आउ टिके अधिक चर्चा पई आम सहित अच्छी वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रहिछंती। भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। बेस किछि घंटा ए भितरे बीती सारलाणी किछि कथा सामना को आसी किछि कथा एबे भी भितरे रही स्पष्टता आशा करा जाउछि किंतु केबे सुद्धा स्पष्टता आसीबो जणा नहीं। आपण मोटामोटी केते बुझी पारिले ए जो ट्रेड डील कथा वर्तमान कहा जाउछि यूएस एवं इंडिया भितरे? नहीं वर्तमान जो ट्रेड डील जोटा कि ट्रम्प तांकर ट्रुथ सोशल रे पोस्ट कले सेटा तांको जरिया रे ही प्रथमे सामना को आसिला। दुखर कथा जे भारतर कोनोसी गोटे बड़ निष्पत्ति प्रथमे अमेरिकार राष्ट्रपति दौरान जमी आम सिंगूर ऑपरेशन सिंदूर समय आम देखिले भारत पाकिस्तान भितर बोले युद्ध विरति हम से ट्रम्प ही देते तेणु ये जिते ट्रम्प विवृत्ति आसीगला बहुत चर्चा है बाध्य भारत सरकार एवं तांकर मंत्री पीयूष गोयल बाध्य हेले मीडिया को एड्रेस करबा पई। बालचंद्र मु टिके अटकेबी जो कथाटी आपण कहिले जे एटा अमेरिका पटरु आसिला आमे मध्य गतकाली से संपर्क रे आलोचना करथिलु से संपर्क रे गोटे प्रतिक्रिया आसुची बीजेपी पक्षरु जे टैरिफ बढ़ेबा लोक से माने तो ह्रास कले तो से माने ही कहबे आमे काई कहबु बोली करी आपण माने आशा करूछन ए भली एक प्रतिक्रिया आसुची। नहीं एटा टैरिफ ह्रास केवल नुहे टैरिफ ह्रासटा होची गोटे दिग ए जो ट्रेड डील रो एटा जोटा ट्रेड डील एवं ट्रेड डील जोटा कि आपनकर वाणिज्य बुझामणा एटा जदियो फॉर्मालिटी तार फॉर्मली कंप्लीट हेनी किंतु सहमति आसी उभय पक्ष भितर एवं एटा जेते बेले कहिले एवं से जोटा कहिले से केवल कहि नांती जे शुल्क ह्रास करचंदी बोली से कहिले जे भारत एथर रूस रो तेल नबनी भारत एथर वेनेजुएला रो तेल किनिमो भारतर बाजार को 500 बिलियन डॉलर कारबार करिवो अमेरिका जिन्स तार उत्पाद पठेबो तापरे ए सब भितरे एटा भी गोटे पार्ट जे 18% को ह्रास करूची बोली टैरिफ तेणु केवल टैरिफ ह्रास होइनी एटा जो कंप्लीट देखिबे ताले भारत सरकार दायित्व थिला तुरंत ऊपर प्रेसमिट करबा कथा किंतु दुखर कथा सेही कथाटा अमेरिका कला वाणिज्य मंत्री जेतिकी कहिले ता देहर स्पष्टता आसिला नै ना वाणिज्य मंत्री तो बिल्कुल तथ्य कहिलेनी कोन हिची कहिलेनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अछि ना नै कहिलेनी कोन प्रोडक्ट्स अछि तापरे कोनसी कथा से स्पष्ट करी कहिली किंतु एतिकी तो कहिले जे माने कृषि क्षेत्र प्रति जो विपद आशंका आपण माने करी करी चर्चा आलोचना करछन से बळी किछि कथा नाही बोली नै देखो दुईटी कथा गोटे होची ट्रम्प कर जो ट्रुथ सोशल रे जो मेसेज देइचंदी सेटे स्पष्ट भाव रे लिखिचंदी एग्रीकल्चर सेक्टर बोली यदियो एग्रीकल्चर सेक्टर रो को उत्पाद को से माने भारत को पठेबा पई चाहउचंदी सेटा स्पष्ट करी नाहंती किंतु सबुठ बड़ उद्वेगजनक विवृत्ति आसीची अमेरिकार जे कृषि सचिव अछंती आज्ञा सी जो विवृत्ति देइचंती जे होचंदी ब्रुक रोलिन्स बोली ब्रुक रोलिन्स तांकर ट्विटर रे से पोस्ट करचंती से कहते भारत अमेरिकार कृषक मान बहुत बड़ खुशी खबर पुणी थे आसला एवं राष्ट्रपति को से धन्यवाद एथर अमेरिकार कृषकों पॉकेट को भल पैसा आसो बोली लिखिं एवं भारत परी गोटे बिग मार्केट रे अमेरिकार कृषि उत्पाद को एक्सेस मिलला बोली लिखिं एटा परे भी आउरी आमे कोन संदेह रही जे भारत अमेरिकार कृषि उत्पाद आसबनी बोली तेणु जदि भी मंत्री कहिसंती सेटा मिछ कहिसंती किंतु भारत सरकार आज पर्यंत कृषि एवं डायरी पर्टिकुलर जो संवेदनशील सेक्टर गुड़िक आमर रही आमर जीवन एवं जीविका सहित जोड़ा जो सेक्टर गुड़िक ताकू एपर्यंत सुरक्षित रखिबा चेष्टा करी निकट रे जदि यूरोपियन यूनियन सहित चुक्ति जेतेबेले आसुची
गत अक्टोबर मासरे प्रधानमंत्री बहुत बोले दृढ़तार सहित कहते जे मते चाप पड़ुची कृषि को खोलिबा पई तापरे दुग्ध उत्पाद को खोलिबा पई माछ ये को खोलिबा पई सब को मु भारतर यही संप्रदाय लोक एनश्योर करने को चाहूँगी जे सेमान कौन विपद ना सेमान मु रही आम सरकार प्रतिबद्ध एक कथा निजे मोदी घोषणा करथिले तेणु आज जेतेबेले ट्रम्प कहउचंती एवं तापर कृषि सचिव अमेरिकार जेतेबेले खोलाखोली सार्वजनीन भाव कहउचंती सेतेबेले भारत सरकारंकर कम से कम कृषि मंत्री आसिक सामना कहबार थिला जे एथिरे कोनोसी कृषि उत्पाद आसीबार नाही बोली एवं आउ गोटे कथा जोटा आमे मुख्य कथाटा होची जे एटा होची ट्रेड डील नुहे ये होची यूनिलेटरल सरेंडर बोली कहजिबो अच्छा भारत एक पाख्या भाबरे बसी थांते बुझामणा हितांता ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିଛନ୍ତି ବୁଝାମଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୌଦା ହେଇଯାଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାହିଁକି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସୁଛି କିଏ କହୁଛି ଯେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଗଲା ମୋଦିଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ଡରିକିରି ଇଏ କଲେ ବୋଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ अमेरिकार चाप थिला अदानी उपरे चाप थिला अदानी को रक्षा करने भारत सरकार सरेंडर कले जे को कारण भी हो किंतु भारत सरकार सरेंडर करवाटा एटा निश्चित कारण आपण जदि देखिबे अमेरिकार उत्पाद उपरे अमेरिकार जो उत्पाद अमेरिका को जो उत्पाद भारत रु जाउथला आगरु 3.5% तारीफ थिला भारत रो सब उत्पाद उपरे एवं सेटा वर्तमान 18% हो गला जोड़ा कि 3.5% थिला ताकि वर्तमान एग्जैक्टली कहले 3.13% थिला 3.13% टैरिफ अमेरिका लगौतला भारत रो उत्पाद ऊपर वर्तमान 18% लगेबो तार तो पाखा पाखी 6 गुणा माने जति हम उल्टा प्रकार चिंता करूचे बोले कि खुशी होबा कथा कुआ जाउची बा हमें हुए तो खुशी हे परिबा जे अमेरिका 17% हे गेला कि 18% हे जीवो अमेरिका हमें खुशी हे परिबा जे अमेरिका 50% को नैथिला एवं 50% रु वर्तमान 17% को आनिला जिमती हमर तेल सरकार तेल रेट बढ़ाई दियंती पुणी आउथरे कमाई दियंती लोक दाबी कले सेमिति आपण खुशी हेबार असुविधा नै हमें 3-4% भीतर थिलु एबे 17% पर्यंत दबा को पड़े आज्ञा गोटे होची 18% जो हेची एटा होची अत्यधिक 6 गुणा बढ़ीची आगो अपेक्षा एवं पाकिस्तान को 19% आमे सेथरे भी खुशी होचे कोन ना पाकिस्तान को 19% टैरिफ बांग्लादेश को 20% वियतनाम को 20% पृथ्वी रे हमर विभिन्न चाइना को 35% टैरिफ जापान को कंपेयर करी हमर अछि जापान को 15% भी जापान साउथ कोरिया को 15% अछि किंतु आमे भाबुचे जे हमर पाख पड़ोसी विशेष करी हमर शत्रु बोलिए जाकू माने कहंती पता करंती से सेमान को जेतु टैरिफ अधिक अछि हमटू तेनु आमे होय तो खुशी बोली खुशी सेटा को देखिकरी किछि लोक भाउछन जाओ भारत रे कम टैरिफ किंतु जदि देखिबे ट्रम्प आसीबा पूर्वरु टैरिफ लगेबा पूर्वरु जति कि थिला सेटो 3.13% एवं सेटा को बढ़िला वर्तमान 18% सेमिति जदि आपण देखिबे भारतर जो उत्पाद उपरे भारत जो उत्पाद पठौथला से भारत को जो उत्पाद आसुथला अमेरिका रु सेटा सब बेले ट्रम्प कहउथिले जे भारत हमठू बहुत अधिक टैरिफ मास्टर बोली कहिथिले थरे पब्लिक स्पीच रे कहिले जे भारत होची टैरिफ मास्टर बोली बुझिले टैरिफ किंग बोली कहिथिले तेणु भारतर केते उत्पाद अछि जोडा कि कृषि उत्पाद दुग्धजात द्रव्य रे 30% रु 150% भी टैरिफ थिला तेणु 30% रु 150% टैरिफ थिबा जोगु भारतर कृषि भारतर मार्केट को कृषि उत्पाद अमेरिका रु आसी पर नथला एवं अन्य एक सब प्रकार बंद थिला एबे हमें ताको 0% कर वर्तमान 0% हे गला आपण चिंता करंतु जदि 0% रे अमेरिका रो गुड्स आसीबो एवं अमेरिका रे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम अछि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर तार कारण होची अमेरिका हेवी सब्सिडी दिए तार कृषक मानको अमेरिका रे बहुत व्यवहार हुए निश्चय अमेरिका रे एक्चुअली कृषक कहले हमर भारतर परि लाइवलीहुड पई कृषि करबा लोक नाहंती सेटा कृषक बोले गोटे प्रकार इंडस्ट्री से कृषिटा कृषक माने होचंदी कॉर्पोरेट चासी से हमर जेमती एठी चाष को जदी विपद पड़िला माने पूरा जीविका लाइवलीहुड चली दिबो लक्ष लक्ष लोकंकर लाइवलीहुड प्रभावित हबो किंतु अमेरिका रे सेटा नुहे अमेरिका रे नुहे
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହୁଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସବସିଡି ସରକାର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଜାପାନ ଦଉଛି, ହୁଁ ଚାଇନାରେ ବି ସବସିଡି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ବେଶୀ ସବସିଡି ହଉଛି ଆମେରିକାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହୁଁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବର୍ଷ ଯାକରେ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ପାଉନି, ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଟେ ମାସରେ ସେତିକି ସବସିଡି ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସେଇ ସବସିଡାଇଜଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଗି ହଁ ଆମେରିକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ହଁ ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଆମର କୃଷି ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭାରତର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କୃଷି ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ। ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର କୃଷିକୁ ବିଦେଶୀ ମାର୍କେଟରୁ, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଭି ଟାରିଫ ଲଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେରିକା ବି ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜିରୋ ଟାରିଫ ହବ, ପୁରା ଜିରୋ ଟାରିଫ ହବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲାଗିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବନି, ତାହେଲେ ତ ଭାରତର ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଯିବ ଆମେରିକାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯୋଉଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଯାହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଆମର ତ ଏମିତିରେ ବି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଥିବ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭଲ, ମାନକ ଭଲ ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇନଥିବ ମାନକ ଉପରେ, ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ରହିଛି। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାରତର ଡେଇରୀ ବୋଲେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଡେଇରୀ ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ଭାରତକୁ ନ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଡେଇରୀ ଉତ୍ପାଦ, ସେଇ ଡେଇରୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ଯୋଉଠି ସେଇଠର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗାଈକୁ ମାଂସ ଦିଆ ହୁଏନି, ଆଉ ବୋଲେ ପଶୁକୁ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେରିକାର ଡେଇରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଯାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଡେଇରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଗାଈକୁ ମାଂସ ଦିଆଯାଏ, ଚର୍ବି ଦିଆଯାଏ, ଏପରିକି ରକ୍ତ ବି ଦିଆଯାଏ, ପଶୁର ରକ୍ତ ବି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ କମ ସମୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ନେଇକିରି ଏତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସମର୍ଥନ ବୁଝେଇବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆଗୁଆ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓପନ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି? ସେଠିକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗକୁ ଓପନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଇ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହଉଛି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କାଳେ ଓପନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ମନେକର ଓପନ ହବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲରେ ଆମେ କୃଷିକୁ ସାମିଲ କରିନୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାରିଫ ହଟେଇବା କଥା, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ ବେଳକୁ 2025 ବେଳକୁ ଆମର ଭାରତ ବୋଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍, ସେଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା ଭାରତରୁ ଜିନିଷ ସେଠିକି। ଯେତେବେଳେ ଟାରିଫ ଲାଗିଲା, ସେଟା 1.65 ଲାख crores, 1,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଟାରିଫ ଫଳରେ ଜୁନ 2025 ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଭିତରେ 52,576 କୋଟି ଅର୍ଥାତ 24% ହ୍ରାସ ପାଇଲା ରପ୍ତାନୀ, କାରଣ ଟାରିଫ ବଢିଗଲା ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାରିଫ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହଠାତ୍ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସୂଚକାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି
ଭାରତର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ୍ରାଇସିସ୍ ରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲାଗି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ହଁ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି ସେପଟେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା, ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ହଁ ଯଦି ଟାରିଫ ଟା କେତେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ହଁ ଯେ 24% ଆମର ରପ୍ତାନୀ କମି ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଟାରିଫ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଟାରିଫ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ହଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ରପ୍ତାନୀ ଭାରତର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ, ରପ୍ତାନୀ ହବ ଆମେରିକା। ଭଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖା ପଢା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କଣ କେବଳ ମାନେ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ଏ ଡିଲ୍ ରେ ରାଜି ହେଇଛି, ନା ଆମେରିକାର ନିଜସ୍ୱ କଥା ବି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଜାର ହାତ ଛଡା ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷି ସଚିବ ଯିଏ ବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ହଁ ସିଏ ଯୋଉଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ପରି ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ବଜାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ ମାର୍କେଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏବଂ obviously ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ବଜାର ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କନଜ୍ୟୁମର ଆଇଟମ୍ସ ଅଲଗା, ଫୁଡ ଆଇଟମ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉଛି ମାସ୍ କନଜମ୍ପସନ, ସମସ୍ତେ ହଁ, ଗ୍ରହଣ ହଁ, କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହୁଁ ଯେ ମକା, ସୋୟାବିନ୍ ହୁଁ ଆଉ କପା, ଏ ତିନିଟାରେ ଆମେରିକା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ, ହଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ ବଡ, ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଦରକାର ଥିଲା ହଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତ ପରି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଅଗେନ୍। ହଁ ତାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଡୋମିନେନ୍ସ ପୃଥିବୀରେ କମି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉଥରେ କେମିତି ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା। ହୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନେନ୍ସ, ମିଲିଟାରୀ ଡୋମିନେନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ ଡୋମିନେନ୍ସ। ଇକୋନୋମିକ ଡୋମିନାନ୍ସ। ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ହୁଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଡିସନ କଲେ ଯେ ହୁଁ ଆମେରିକାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାରିଫ ଲାଗିବନି, ନହେଲେ ଟାରିଫ ଲାଗିବ। ହଁ ତା ଫଳରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସାଉଥ କୋରିଆର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲା ଆମେରିକାକୁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାଉଥ କୋରିଆନ ୱାର୍କର୍ସକୁ ନେଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନରେ ଅଟକେଇକିରି ଫେରେଇ ଦେଲେ, ରିଟର୍ନ କରାଇଦେଲେ। ହୁଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଉଥ କୋରିଆର ୱାର୍କରକୁ ଏଠି କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ହୁଁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମକୁ ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶରେ ଜବ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଯଦି ମନେକର ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୋଉ ଭେହିକଲ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଳିତ ଭେହିକଲ ସବୁ ଆସିବ, ହୁଁ ଆମେରିକାରେ ଟେସ୍ଲା ହଉଛି ବଡ କମ୍ପାନୀ, ବିଶ୍ୱର ବଡ କମ୍ପାନୀ। ହଁ ଯଦି ଏଠିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କାର ଆଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଯଦି ଏଠିକି ଏଲାଉ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି 0% ଟାରିଫ ରେ ଅଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଶସ୍ତା ତାହେଲେ ହବ। ତାହେଲେ ଟେସ୍ଲା ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଟେସ୍ଲା ଶସ୍ତା ହବ ହଁ ଏବଂ ଟେସ୍ଲାକୁ ଯିଏ ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଶସ୍ତା ହବ, ତାହେଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହିଁକି କିଣିବାକୁ ଯିବ? ମହିନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା। ଟେସ୍ଲା ଶସ୍ତା ଗାଡି ମିଳିବ, ହଁ ତାହେଲେ ମହିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକିରି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଗାଡି କି କାହିଁକି ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇଠିର ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏଇଠିର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ତାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯୋଉ ଏନସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ସବୁ ଯାକ କ୍ରାଇସିସ ରେ ପଡିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଟ ହଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଟ ହଉ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ରହିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଯେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଭେନିଜୁଏଲାରୁ ବି କିଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ରୁଷ ଆଡକୁ ମୁହେଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଏବେ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ରୁଷ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଜି ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ କରିବୁ କି, କାରଣ ରୁଷ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତେଲ କିଣା ହବ କି ନ ହବ, ଆମ ଆଡକୁ ସେମିତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଖବର ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେମାନେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଭାରତ ରାଜି ହେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତ ଖୋଲା କରି କହିଲେ ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆଉ କିଣିବନି ବୋଲି ଭାରତ ରାଜି ହେଇଛି। ହଁ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ
ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଭାରତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଆଣୁଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ତେଲ ବଜାରରେ ଭେନେଜୁଏଲା ତେଲ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଯେହେତୁ ତାର ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କି ତାର ଶିକ୍ଷା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ହେଭି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ସେଠି ୟୁଗୋ ଚାଭେଜଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେଲ ପମ୍ପିଂ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକ ତେଲ ଗଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନୀ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ରପ୍ତାନୀ ଅଧିକ ବଢିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଶର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ ଆଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଜାରି କଲା ସାଂସନ ଜାରି କଲା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲା ତାର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ଏବଂ ଭାରତ ଆଉ ତେଲ ଆଣିଲାନି। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା କଟକଣା କଲା ଇରାନ ଉପରେ ଭାରତ 4 କୋଟିରୁ ଓରିଗଲା ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପରେ ବି ଓରିଗଲା। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେରିକା ଯାହାଠୁ ଚାହିଁବ ତାଠୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଏକରକମ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେରିକାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିକ୍ଟେଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ କରଦ ରାଜ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାରିକେଚର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିପାରୁନେ ସାହସର ସହିତ କହିପାରୁନେ ବରଂ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଜି ମିଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଆର ହେଡଲାଇନ କଣ ସବୁ ମୋଦି ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ନିଜେ ବି ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି। ତ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗ୍ନେଚର କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ବି କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁଛି କି ସେଥିରୁ? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ଭେନେଜୁଏଲାନ ତେଲ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେରିକାର ଚାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୁଷିଆକୁ ବି କଟକଣା ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶମାନେ କଲେ ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆର ତେଲ ନବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟକୁ ରାସିଆନ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୋଲେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଆଉ ନବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯାରି ଫଳରେ ରାସିଆ କ୍ରାଇସିସରେ ପଡିଲା ଏବଂ ରାସିଆ ଦେଖିଲା ଏଇ କ୍ରାଇସିସ ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତେଲର ଦରକୁ କମେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକାଲ କରେନ୍ସିରେ ତାକୁ ବିକିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିଲାନି। ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ କିଣିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଇରାନ ଥରେ ଅଫର ଦେଲା ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ଦବା ପାଇଁ ଆଉ ଇରାନ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ଦବୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ତ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଚଲେଇବେନି ସେମାନେ ଭାରତର ମାର୍କେଟରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢିଥାନ୍ତା ବାଣିଜ୍ୟ ବଢିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଶାସକ ମାନେ ସେ କଥା କଲେନି ବିଶେଷ କରି ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସେ କଥା କଲାନି। ରାସିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତେଲ ବି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲାଭ ବୋଲେ ଶସ୍ତା ତେଲ ଲାଗି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆଉ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି ଲାଭ ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ କେତେ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ଅଲଗା କଥା ଲାଭ କ୍ଷତି କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଏତିକି ଲାଭ ଆସିଲା ତେଲ ହିସାବରେ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ତେଲ। ପୂର୍ବରୁ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଲରେଡି ତ ଆମେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା କମେଇ ସାରିଲେଣି ଯୋଉ 40% ଆମେ କିଣୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା କେବଳ ଆମେରିକାର ଚାପ ଲାଗି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥାଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଯଦି ତେଲ ଆସିବ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ରେ ରାସିଆରୁ ତେଲ ଆସୁଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭେନେଜୁଏଲାନ ତେଲରେ ହେଭି ମେଟାଲ ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ତାର ବିଶୋଧନଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାପେକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ବୋଝଟା କାହା ଉପରେ ଲଦା ହବ ସେଇ ବୋଝଟା ଭାରତର ସାଧାରଣ କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ। ତେଣୁ ସରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ଚାପରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଏବେ ବି ଖରାପ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେବ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବି କମିବ
ହୁଁ ଆମର ଏମଏସଏମई ରେ ବି ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, କୃଷିରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, କାହିଁକି ନା ବିଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା ଆସୁଛି, ହୁଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ ବୋଲେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗ ହଉଛି, ସିଂହ ଭାଗ ହଉଛି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏମ ଫୁଡ, ଜିଏମ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏଡ ଫସଲ ସବୁ ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆସିବ, ମକା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ, ତାଙ୍କର ସୋୟାବିନ୍ ସୋୟା ଆସିବ, ହେଲା ମକା ହେଲା ସବୁ ହଁ ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଇଡ। ତାକୁ 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 ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ହଁ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରେଣ୍ଡରକୁ ବି ଦେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି। ହୁଁ ତାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କଣ ଥାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମତଟି ଆପଣ ଦେଲେ ଏ ମତର ଠିକ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯେ ସରେଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଚୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମେରିକା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଟାରିଫ ନ କମଉଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ତାରିଫ କମେଇଲା କାହିଁ? ଆମେରିକା ତାରିଫ କୋଉଟା କମେଇଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେରିକା ଯୋଉ ତାରିଫ ବଢେଇଥିଲା 25%, ଆଉ ଯୋଉ 25% ତାରିଫ ନଥିଲା ସେଟା ପେନାଲ୍ଟି ଥିଲା। ରାଶିଆରୁ ତେଲ କାହିଁକି କିଣୁଛ ବୋଲି, ରାଶିଆରୁ ଆମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇ 25% ଆଉ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ 25% ଥିଲା ଆ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା? 3.13% ଥିଲା। 3.13% ରୁ ଯଦି 18% କୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଥିରେ ଆମର ଲାଭ ହେଲା ନା ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା? କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତ ଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥାଏ ଯେ 5% ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାରିଫ ନବା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ ବୋଲି, ଏଇଟା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଟ୍ରେଡ। ଆମେରିକା ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବ, ଆମ ଜିନିଷ ଆମେରିକାକୁ ବେଚିବାକୁ ଯିବନି, ଏଇଟା ଖୋଲା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ବହୁତ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଦେଶର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମତ ରହିଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସେଇ କଥା କହି ଆସୁଛୁ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖିଆ ଜିନିଷଟେ ଆସିଛି। यार स्पष्टता न आसला पर्यंत समस्ते प्राय अंधारे जे कौन हबाकू जाउची आगामी समय नुहे कि नहीं अधिक डिटेल तो निश्चित रूपे लिखित भाव में जेतोले आसीबो पदक आसीबो जना पड़िबो, किंतु डायरेक्शन टा जना पड़ुची आरो सारांश टा जना जानिबारे किछ असुविधा नै। एवं जोटा कि कहिसंती ट्रम्प आउ तांकर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कहिसंती सेमानकर वक्तव्य को ए पर्यंत स्पष्ट भाव में खंडन करिनांती भारत सरकार। एवं भारत सरकार ए पर्यंत कहना जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अलाउ कराबो बोली भी कहना करा जीवनी बोली कहना। तेणु डायरेक्शन स्पष्ट जे को डायरेक्शन रे ट्रेड डील जाउची का बैलेंस टा का विरुद्ध रे जाउची का सपोर्ट रे जाउची एथरे संदेह नाही, किंतु डिटेल्स टा को क्षेत्र रे अलाउ करा जीवो को क्षेत्र रे अलाउ करा जीवनी से भितर कौन रही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भितर भी कौन रही फसल को प्रोड्यूस रही सेटा आउरी डिटेल हुए तो आसिला परे जଣା पड़िबो। आज्ञा वाणिज्य रे लाभ और क्षति थाए, किंतु लाभ को देखिकरी शर्त रखा जाए। प्रत्येक राष्ट्र दायित्व सेया लाभ को रखिकरी नजर रखिकरी शर्त रखिबा, किंतु वर्तमान आमे क्षति रो सौदा करूची बोली करी कहि परिबा नहीं। आपण देखो प्रधानमंत्री मोदी बारंबार कहते मु जने गुजराती रक्त रे मोर व्यापार रही बारंबार से कहते, किंतु एथुर जना पड़ला तो सी जने भलो व्यापारी भी नुहंती। अच्छा सफाई से भलो मूलचाल करि पारलेनी, बरम सरेंडर कर देले देश मूलचाल कर पाने। किंतु ए पर्यंत कहउजन जे वाणिज्य चुक्ति द्वारा समस्त प्राय उपकृत हेबे। प्रधानमंत्री मोदी कहइछन्ती समस्त उपकृत हेबे, बहु संभावना पई रास्ता पिटिबो। संभावना पई निश्चय रास्ता पिटिबो, कहीं ना बड़ बड़ कंपनी माने भारत को आसीबे, सेमानकर जिंस बिक्री हबो, एठी नुवा नुवा ब्रांड रो जिंस सब आसीबो अमेरिका रो, जोटा लोक माने केबे पाई नथिबे सेटा पाइबे। ए सब संभावना हबो। अपर मिडिल क्लास रो लोक मान को किछि बेनिफिट मिलियो, काना चॉइस तांगा आगे आसीबो, ब्रांड रो चॉइस सब। किंतु साधारण लोक निश्चित रूपे सेमानकर अर्थनीति कोलाप्स करिवो, कृषि बर्बाद हबो, कृषि रो उत्पादन कमिबो, भारत आउरी निर्भरशील होई जिवो अमेरिका उपरे। एवं सबुठु बड़ होची भारतर जो एमएसएमई आउ जोटा कि आपनकर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सी संपूर्ण रूपे क्षतिग्रस्त हबो। अमेरिकार जिनस रे भारत भरपूर हो जिवो। आपण जो अमेरिकार जिनस मॉल मानकर देखु नांती आउ हुए तो किछि मास परे हम देखिबा केवल अमेरिकार जिनस ही थिबो, एटा ही हबो। आज्ञा
ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା କଥା। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କି ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହ୍ୱାନ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଗୁଆ ଆଶଙ୍କା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କୌଣସି କଥା ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।